जय सियाराम विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय गुजराती। आज आप बात करीशुं पाठ 18 जेनु नाम छे भूखती भूंडी भीख। भूंडी एटले अहीं खराब। पाठनुं शीर्षक एवुं छे कि भूखथी भूंडी भीख। भीख एटले के कंईक मांगवुं अने भूंडुं एटले खराब अने भूखथी एटले के भूख करता के भूख वधारे खराब नथी पण वधारे खराब तो शुं छे भीख छे एवुं आ पाठनुं कंईक शीर्षक छे। प्रस्तुत पाठ जे छे ए लेखक पन्नालाल पटेलनी प्रख्यात नवलकथा मानवीनी भवाई तेमांथी लेवामां आवेल एक खंड छे। एटले आ पाठनुं साहित्य प्रकार आपणे नवलकथा अंश के नवलकथा खंड तरीके एने ओळखी शकीए। प्रस्तुत नवलकथा खंडनी अंदर के छप्पनियो दुकाळ जे गुजरातमां पड्यो हतो एनी वास्तविकतानुं वर्णन के ते समयनुं जे जीवन के ज्यारे ए छप्पनियो दुष्काळ ज्यारे पड्यो हतो त्यारनी केवी परिस्थिति थई हती के कई रीते माणसो एक थोड़ा मुठ्ठीभर अनाज माटे आम तेम रजळता हता अने दुष्काळनी जे भयानक स्थिति हती के एवो भयानक दुष्काळ हतो कि माणस जे छे ए माणसने मारी अने एनुं लोही सूचवा माटे के एनुं लोही पीवा माटे पण जे छे ए तत्पर थई जातो के माणसने मारता माणसने कापता अने एनुं लोही पीता एने जराय क्रूरता जे छे ए जराय क्रूरता एने लागती न हती। आवी जे भयानक परिस्थितिनुं जे निर्माण थयुं हतुं ए दुष्काळना ए दिवसोनुं वर्णन जे छे लेखके आ नवलकथानी अंदर करेलुं छे। मानवीनी भवाई नवलकथा ए नवलकथानी अंदर आखुं वर्णन जे छे ए मात्र दुष्काळने आधारे थयुं छे के ज्यारे दुष्काळ पड्यो त्यारे ग्राम्य जीवनना लोको के गामडाओमां वसता लोको कई रीते आ वर्षोना वर्षो वीती गया तेम छतां पण वरसाद आवतो नथी अने दुष्काळना वर्षो उपरा उपर वीते जाय छे। तो आ वीती जता दुष्काळना दिवसोमां कई रीते माणसो जे पोतानुं जीवन गुजरान चलावे छे एनी वातनुं वर्णन ए वर्णन जे छे लेखके आ नवलकथानी अंदर करेलुं छे के एमां माणसने मारवा तैयार थई जाय छे। क्यांय ढोर ढांखर एने पण मारी अने एना हाड मांस वगैरे जे छे ए खावा लागे छे। क्यांय पण अनाजनो एक दाणो के दूर दूर सुधी पाणीनुं एक टीपू पण जे छे माणसोने जोवा मळतुं नथी। आवी भयानक परिस्थिति जे छे ए अहीं सर्जाय छे ए भयानकतानुं वर्णन आखी नवलकथामां लेखके करेलुं छे। आ नवलकथाने जानपदी नवलकथा तरीके पण ओळखवामां आवेली छे। जानपदी एटले के जनपद एटले के ग्राम्य जीवनमां वसता लोको अने प्रस्तुत नवलकथानी अंदर ग्राम्य जीवननुं आलेखन होवाथी आ नवलकथाने जानपदी नवलकथा पण कहेवामां आवे छे। तो आवुं दुष्काळनुं वर्णन जे छे अने ते समये के लोको जे छे के क्यांय अनाज खावा पूरतो अनाज नथी एना लीधे लोको जे छे पोतपोताना गामडाओ छोड़ी अने दूरना दूर चाल्या जाय छे के ज्यां क्यांक एवुं लागे एने थोड़ो घणो पण अंश देखाय के अहीं आपणे अनाज मळी रहे तेवा गामडाओमां न जोयेला क्यारेय पोतानुं वतन क्यारेय पोतानी मातृभूमि छोड़वा तैयार न होय एवा लोको पण जे छे के पोतानी मातृभूमि छोड़ी अने बहारना गामोमां वसवाट करवा जाय छे। अने केटलाक लोको गामना लोको एवा टेकवाळा हता एवा नियमवाळा हता के मरी जईशुं पण कोईनी सामे हाथ लांबो नहीं करीशुं एवी जे नियम पाळेलो हतो एवी जे टेक राखेली हता आवा टेकीला लोको पण जे छे के कईक टेकीला लोको ए पण जे के पोतानी टेक छोड़ी मात्र पोतानी भूखने दूर करवा माटे थई शरीरने लगती भूख दूर करवा माटे थई पोताना आ जिंदगीभर टकावी राखेला नियमोने पण तोड़ी अने मरवा जेवुं थतुं होवा छतां पण जे छे के हाथ लंबावे छे अने बीजानी पासेथी भीखो मांगे छे। आवी जे कारमी परिस्थितिनुं निर्माण थाय छे ए कारमी परिस्थितिनुं निर्माण लेखके आ नवलकथानी अंदर करेलुं छे। અહીં આપણને જે નવલકથા ખંડ આપવામાં આવ્યો છે એમાં પણ કંઈક એવી જ વાત છે કે આ નવલકથાના કાળુ અને રાજુ એ બંને મુખ્ય પાત્રો છે। કાળુ એક સુપ્રસિદ્ધ કે દુષ્કાળ ન હતો ત્યારે એક પ્રખ્યાત ખેડૂત તરીકે એક પ્રતિષ્ઠાવાન એક જે છે કે નામાધારી એક ખેડૂત હતો કે જે
પોતે જ ઉગાવેલું અનાજ જે છે એ પોતે તો ખાતો, સાથે સાથે બીજાને પણ આપતો હતો. પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી બને છે કે કાળુની પાસે અત્યારે ખાવા માટે અનાજનો એક દાણો પણ નથી. કે એ તો પોતાના ઘરના માટે તો નથી, પણ એની પત્ની રાજુ, એના સંતાનો તેમજ એના જે શાળા બનેવી, એના જે સગા સંબંધીઓ હતા, એ 7-8 લોકોની જવાબદારી જે છે એ હવે કાળુના માથે આવી જાય છે. થોડું ઘણું જ્યાં સુધી એની પાસે હતું ત્યાં સુધી તે એ બધું ભોગવે છે, ખાઈ પીવે છે. પણ હવે એક દિવસ સમય એવો આવે છે કે એની પાસે પણ હવે પૂરતું અનાજ નથી રહ્યું, કે ખાવા માટે અનાજનો એક દાણો પણ એની પાસે રહેતો નથી. થોડા દિવસોમાં જે છે કે એક વણિક જે છે કે એની પાસે થોડું ઘણું અનાજ પડેલું હતું. તો એ શેઠ જે છે કે ડેગડિયાનું મહાજન હતા, એ મહાજન એ થોડું જે છે કે ધર્માદો ખોલે છે અને ત્યાં લોકોને થોડું થોડું ખાવાનું આપે છે. તો કાળુની પત્ની રાજુ જે છે એ રાજુ કાળુને પણ ત્યાં આવવા માટે કહે છે. તો કાળુની તો એવી ટેક હતી કે પોતે તો એક પ્રતિષ્ઠાવાન ખેડૂત હતો અને એ એવું માનતો કે હું ખેડૂતનો દીકરો છું અને આ અનાજ જે અત્યારે મહાજન લોકો જે અત્યારે ધર્માદો કરી રહ્યા છે, એ અનાજ તો આપણું પોતાનું ઉગવેલું છે, કે અમે જ એ અનાજ ઉગવેલું છે. હવે મારું જે અનાજ છે એ જ અનાજ હું કઈ રીતે એને ભીખ તરીકે માંગી શકું, કે હું કઈ રીતે એમની આગળ હાથ લંબાવી શકું. એમ કરી અને કાળુ જે છે એ માંગવાનું ના પાડે છે, કે એ ત્યાં જવાની ના પાડે છે. પણ રાજુ જે છે જેમ તેમ કરીને પણ જે છે કે કાળુને મનાવે છે અને એ કહે છે કે તમે તમારા માટે નહીં તો અમારા માટે, તમારા સંતાનો માટે અને આ તમારા શાળાઓ જે છે એના માટે થઈને તો તમે ચાલો, કે જો તમે નહીં આવો તો અમે પણ કોઈ નહીં જઈએ અને અમે પણ બધા તમારી સાથે ભૂખે મરશું. આવી જ્યારે રાજુ જીદ કરે છે તો પોતાની પત્નીના પ્રેમને વશ, એના વાત્સલ્યને વશ થાય અને કાળુ જે છે એની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ જે છે કે ધર્માદાનું લેવા માટે અને ખાવા માટે એ તૈયાર થાય અને એની સાથે જવા તૈયાર થઈ જશે. પણ એક શરત મૂકે છે કે હું ત્યાં સુધી આવીશ ખરો, પણ હાથ તો હું નહીં જ લંબાવું. તો રાજુ કહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં, કે હાથ ભલે ન લંબાવો પણ તમારે મારી સાથે ચાલો. એમ કહી અને રાજુ જે છે પોતાના પતિ કાળુને મનાવી અને ત્યાંથી લઈ જાય છે. જેવું એ જ્યાં ધર્માદાનું અનાજ વહેંચાતું હતું ત્યાં પહોંચે છે. તો ત્યાં પહોંચી અને જે છે કે બધા જે ઘણી બધી લાંબી લાઈન ઊભી હતી, તો કાળુ જે છે થોડી વાર તો એ લાંબી લાઈનમાં ઊભો રહે છે અને ત્યાં જઈ અને જુએ છે તો એના જેવા જ કેટલાય લોકો જેમણે નિયમ રાખ્યો હતો કે ક્યારેક મરી જશે પણ કોઈની સામે હાથ નહીં લંબાવે, આવા નિયમોવાળા ઘણા કાળુ કરતાં પણ મોટા મોટા ખેડૂત જે છે એ ખેડૂતો ત્યાં ઊભા હતા. આ જોઈ અને કાળુનું જે છે કે હૈયું ફાટી આવે છે, કે એને હૃદય જે છે એ કંપી ઉઠે છે અને એ ઈશ્વરને ઠપકો આપતા કહે કે કુદરતની આ તો કેવો કહેર છે કે જે આજ સુધી જે ધરતી પુત્ર કહેવાતો હતો, જે પોતે અનાજ ઉગવતો હતો, આજે એને એ અનાજ ઉગવનારને જ આજે એક દાણો પણ નસીબનો રહ્યો નથી. આવું જે છે એ હૃદયમાં કકળાટ કરે છે અને ઈશ્વરને પોતાનો ઠપકો જે છે એ ઠપકો આપે છે. થોડો સમય લાઇનમાં ઊભો રહે છે. તો લાઇનમાં રહેતા જે લોકો આડાઅવળા ન થાય એટલા માટે કેટલાક અમલદારો, પોલીસ અધિકારીઓને ત્યાં ઊભા રાખ્યા હતા, જે સિસોટી વગાડતા અને જે આડાઅવળા થાય એને દંડાઓ ફટકારતા હતા. એમાં જે છે કાળુને ફરી પાછી શરમ આવે છે અને લાઇનમાંથી નીકળી અને ચાલવા લાગે છે. તો તરત જ એક પોલીસ અધિકારી એને કહે છે કે અરે ઓ, કે તું ક્યાં જાય છે, કે શું તારે આ અનાજ નથી લેવું? તો કાળુ જે છે એને ના પાડી દે કે ના, હું આ અનાજ નથી લેવા માગતો, કે મારે આ ધર્માદાનું ખાવું નથી. તો અધિકારી કહે છે કે જો ધર્માદાનું ખાવું ન હતું તો અહીંયા શા માટે આવ્યો, કે હવે તું અહીં આવ્યો જ છે તો તું લઈને જ જા. તો કાળુ તરત જ એને કહે છે કે શું આ તો બળજબરી છે, કે મારે જો ધર્માદાનું નથી ખાવું તો હું શા માટે લઉં? એવી જ્યારે વાત કરે છે તો એટલી વાતોમાં જે શેઠ હતા મહાજન, એ જે છે કાળુને આ વાત સાંભળે છે અને પછી એ કાળુને પોતાની પાસે બોલાવે છે અને કહે છે કે શા માટે ભાઈ, કે તું ધર્માદાનું કેમ નથી ખાતો? કે અમે પણ આ કે બને એટલી સેવા જ કરીએ છીએ, કે અમે અહીં કાંઈ કોઈ પ્રતિષ્ઠા કે મોભો લેવા માટે અહીં આવ્યા નથી. આ તો કે આ દુષ્કાળના દિવસો વીતી જાય, બાકી અમારામાં પણ એવી હિંમત નથી, કે અમારી પણ એટલી બધી તેવડ નથી કે અમે બધા લોકોને દુષ્કાળ પાર ઉતારીએ. પણ આ તો થોડું ઘણું બને એટલા દિવસો કપાય એવી અમે થોડી ઘણી મદદ કરીએ છીએ. તો કાળુ જે છે એ શેઠને ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી જતાં જણાવે છે કે
તમે જે કહો તે શેઠ, પણ કે મને આ ધર્માદાનું ખાતા શરમ આવે છે કે આ અમારું પોતાનું જ ઉગવેલું અનાજ છે અને એની સામે અમે હાથ લાંબો કરીને હું એને કઈ રીતે લઈ શકું કે આ તો મારું પોતાનું જ છે કે આમાં મને મારા હાથથી ઉગવેલા દાણા મને દેખાય છે. એવું જ્યારે કાળુ જણાવે તો શેઠ જે છે એ કાળુની વાતનો મર્મ સમજી જાય છે અને કાળુની વાતનો મર્મ સમજી અને કહે છે કે ભલે, કે જો તને મફતનું ન ખાવું હોય, કે જો તું ધર્માદાનું ન ખાતો હોય તો કાલથી તું એક કામ કરજે કે અહીં આવી અને આ ઓટલો જે છે એ ઓટલો સાફ કરી દેજે અને મુખિયાજી પાસેથી ઓસાડ તકિયા લઈ અને અહીંયા પાથરી દેજે કે એનાથી થશે એવું કે તું થોડું અમને કામ કરી આપીશ અને બદલામાં તું એવું માનજે કે તારા કામના બદલામાં અમે તને અનાજ આપ્યું, એવું જે છે એવું એ શરત રાખે છે. અને આમ કરી અને કાળુના મનમાં જે એનો ટેક હતી એ ટેક પણ ન તૂટે અને એને થોડું ઘણું અનાજ પણ ખાવા મળી રહે એવું જે શેઠ સમજાવે છે. તો કાળુને પણ આ વાત જે છે ગળા હેઠી ઉતરે છે અને પછી એ પણ અનાજ લેવા માટે થઈ અને તૈયાર થઈ જાય છે. અને પછી એ શરત નક્કી કરી અને કાળુ જે છે હવે એ એવું સ્વીકારે કે હા, કે મારે ક્યાં હવે મફતનું ખાવું, કે મારે ક્યાં મહેનત કર્યા વગર કે ધર્માદાનું ખાવું, કે હું તો કામ કરીશ અને બદલામાં મને અનાજ મળશે. એ શરત સાથે કાળુ પણ લાઈનમાં ઊભો રહેશે અને જેવું જ કે એનો વારો આવે છે તો એક ખોબો ખીચડી લઈ અને ત્યાંથી ચાલતો થાય છે. ચાલતો તો થાય છે પણ એક ખોબા જેટલું અનાજ જોઈ અને કાળુને પોતાના જ મર્મ ઉપર કે જેને ઘણું બધું જમવા જોઈએ એને આ એક ખોબો ખીચડીથી કંઈ નથી વળવાનું, કે તો એવું માને છે કે એક જ ઓડકાર ખસે તો આ ખીચડી તો બધી બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. કે જેને જાજુ ખાવાનું જોઈએ એના માટે આ, કે જેને મણ જોઈએ એને આ મણ માટે તો આ તો મણની સામે શું છે, એકમાત્ર કણ જ છે. એમ કરી અને પછી કહે કે અરે શું કુદરત તારી લીલા, એમ કરી અને ઈશ્વરને ઠપકો આપતો એ ફરી પાછો કાળુ જે છે ત્યાંથી ચાલતો થાય છે. આવી જે વાત કે આવી જે ઘટના, એ ઘટનાનું વર્ણન જે છે એ ઘટનાનું વર્ણન આ પાઠ ભૂખથી એ ભૂંડી ભીખ એમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે. અને અંતે કાળુ એટલું જ બોલે છે કે ખરેખર છે કે ખરેખર એ સાચું જ કહેવાય કે ખરેખર ભૂખ ખરાબ નથી, પણ ખરાબ તો શું છે કે ભીખ છે. કે ભૂખ્યા રહેવું એ ખરાબ નથી, પણ ભીખીને ખાવું, કોઈની પાસે માંગીને ખાવું એ વધારે ઘણું ખરાબ લાગે છે. એ વાત જે છે એ વાત કાળુ આ પાઠની અંદર કરે છે, જેને આપણે વિસ્તૃત જોઈશું. પ્રથમ આપણે લેખક પરિચય વિશે જોઈએ. ભૂખથી ભૂંડી ભીખ, જેના લેખક છે પન્નાલાલ પટેલ, જેમનો જન્મ 7/5/1912 અને અવસાન 6/4/1989. પન્નાલાલ નાનાલાલ પટેલનો જન્મ માંડલી, હાલ રાજસ્થાનમાં આવેલા ગામમાં થયો હતો. કે પન્નાલાલ પટેલનો જન્મ જે માંડલી ગામમાં થયો હતો એ અત્યારે ક્યાં આવેલું છે તો કે એ રાજસ્થાન જિલ્લાની અંદર કે રાજસ્થાન રાજ્યમાં એ ગામ જે છે એ આવેલું છે. ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રથમ પંક્તિના સાહિત્યકાર તરીકે તેમણે નામના મેળવેલી હતી. કે પ્રથમ પંક્તિના એટલે કે પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર, કે જેમને બધા જ ઓળખતા હોય કે એમનું સાહિત્ય એટલું ઉત્તમ પ્રકારનું હતું કે જે લોકોમાં પ્રખ્યાત હતું, એના કારણે નામ ગણી શકાય, ઓળખી શકાય, સરળતાથી જાણી શકાય એવા એ લેખક હતા. એમણે વળામણા, મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ તેમની નોંધપાત્ર નવલકથાઓ છે. કે અહીંયા જે કંઈ લેખકે જે સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે એની વાત છે તો કે વળામણા, મળેલા જીવ અને માનવીની ભવાઈ એ એમણે લખેલી નવલકથાઓ છે. એ ઉપરાંત સુખ દુઃખના સાથી, વાત્રકને કાંઠે, ઓરતા તેમના વાર્તા સંગ્રહો છે. એળે નહીં તો બેળેમાં નાટ્ય રચનાઓ સંગ્રહિત છે. તેમને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તથા સાહિત્યનો સર્વોચ્ચ ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર એનાયત થયો છે. કે લેખકે લખેલા આ ઉત્તમ પ્રકારના સાહિત્ય સર્જન માટે થઈ એમને વિવિધ એવોર્ડો પણ પ્રાપ્ત થયેલા છે. અને એમાં એમની જે આ માનવીની ભવાઈ નામની જે નવલકથા જે છે એ નવલકથાને ભારત દેશમાંથી અપાતો કે ભારત સરકાર દ્વારા કે જે સાહિત્ય ક્ષેત્રે અપાતો મોટામાં મોટો પુરસ્કાર જે છે એ જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર, એ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પણ આ લેખકની નવલકથા માનવીની ભવાઈને મળેલો છે. કે જે ગુજરાતમાં માત્ર 4 લેખકોને જ પ્રાપ્ત થયેલો છે. પ્રથમ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ
ઉમાશંકર જોશીને નિશિત કાવ્ય સંગ્રહ માટે મળ્યો હતો અને ત્યારબાદ 1985માં પન્નાલાલ પટેલને આ મળેલા જીવ નવલકથા માટે થઈ અને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે. એ ઉપરાંત ઈસવીસન 2001માં રાજેન્દ્ર શાહને ધ્વનિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે થઈ અને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો હતો અને ત્યારબાદ હમણાં કે 2015-16માં રઘુવીર ચૌધરીને તેમની અમૃતા નવલકથા તેમજ 1990થી માંડી અને 2010 સુધીના જે ઉત્તમ પ્રકારનું સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે એના માટે થઈ અને એમને પણ જે છે આ 4થો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલો છે. હવે આપણે નીચેના પેરેગ્રાફમાં કે લેખકે પાઠમાં અંદર શેનું વર્ણન છે એની વાત કરવામાં આવી છે એના વિશે જોઈશું. લેખકની વિખ્યાત એટલે અહીં પ્રખ્યાત કે જાણીતી નવલકથા માનવીની ભવાઈમાંથી આ અંશ લેવામાં આવ્યો છે. અહીં જે છે પ્રશ્ન બને કે આ પાઠ જે છે એ કઈ નવલકથામાંથી લેવામાં આવેલો છે, તો કે માનવીની ભવાઈ નવલકથામાંથી જે છે આ પાઠ લેવામાં આવેલો છે. કાળુ અને રાજુ નવલકથાના મુખ્ય પાત્રો છે. તેમના ગામના લોકો સાથે છપ્પનિયા દુકાળમાં ટકવા ડેગડિયા આવ્યા છે. કે કાળુ અને રાજુ અને એના ગામના લોકો એ બધા ડેગડિયા કે જ્યાં ધર્માદાનું અનાજ અપાતું હતું એ પોતપોતાના ગામ છોડી અને ડેગડિયા નામનું જે ગામ હતું ત્યાં જે છે આ લોકો દુષ્કાળ વિતાવવા માટે છે કે દુષ્કાળ ગાળવા માટે થઈ અને ત્યાં આવે છે. અહીંયા પણ એક પ્રશ્ન બને કે ભૂખથી ભૂંડી ભીખ પાઠમાં કયા દુષ્કાળની વાત છે, તો કે છપ્પનિયા દુષ્કાળની અહીં વાત કરવામાં આવી છે. ભૂખથી માણસો મરી રહ્યા છે. સુંદરજી શેઠ સદાવ્રત ખોલે છે. કે આ છપ્પનિયા દુષ્કાળમાં પરિસ્થિતિનું નિર્માણ એવું થાય છે કે લોકોને જે છે કે ખાવા માટે અનાજ નથી અને પીવા માટે પાણી નથી. તો આવી ભૂખ અને તરસના કારણે જે છે કે ઘણા બધા લોકો હવે મૃત્યુ પામે છે. એવામાં આ ડેગડિયામાં રહેલા એક સુંદરજી શેઠ હતા એ સદાવ્રત ખોલે છે. કે સદાવ્રત એટલે કે ધર્માદો ખોલે છે કે એની પાસે જે કાંઈ અનાજ હતું એ બધું ધર્માદામાં લોકોને આપે છે. બધા અનાજ લેવા કતારમાં ઊભા છે. કતાર એટલે અહીં લાઈન કે બધા લોકો જે છે કે અનાજ લેવા માટે થાય અને લાઈનમાં ઊભા રહે છે. પણ કાળુ ખેડૂત છે. આ અનાજ તેનું પકવેલું ધાન્ય પણ હશે એનો આત્મા કકળી ઉઠે છે. શેઠ એની લાગણીની કદર કરે છે. કાળુને લાગે છે કે દુકાળની આ સ્થિતિ ખાંડણિયામાં મૂકેલા માથા જેવી છે. ઘા પર ઘા પડવાના જ છે. કાળુ ખેડૂત પુત્ર હોવાથી માને છે કે ભૂખથી ભીંડી ભીખ છે. કે કાળુને એવું લાગે છે કે અહીંયા જે કાંઈ અનાજ છે એ અનાજમાં પોતે પકવેલા પણ કંઈક અનાજ આમાં હશે. ધાન્ય એટલે અનાજ કે હું એક ખેડૂતનો દીકરો છું અને મારું પોતાનું જ પકવેલું અનાજ હું કઈ રીતે લઈ શકું. તો આમ અનાજનું ભીખ માંગતા કાળુને એવું થાય છે કે કોઈ ખાંડણીઓ હોય અને ખાંડણીયામાં જેમ વસ્તુ ખંડાતી હોય એમ અત્યારે જાણે કે એ ખાંડણીયાની અંદર મારું માથું મૂકી દીધું હોય અને માથા ઉપર ખારણીથી જે છે કે દસ્તાથી અથવા ખાંડણીયાથી વધારે ને વધારે ઘા ઉપર ઘા પાડવામાં આવતા હોય અને જે પીડા થાય દુઃખ થાય એવી પીડા અત્યારે કાળુને આ અનાજ ભીખમાં માંગતા થાય છે. અને એક ખેડૂ હોવાથી કે ખેડૂ હોવા છતાં પણ એને અનાજની ભીખ માંગવી પડે છે. એના માટે થઈ અને કાળુ એવું માને મનોમન એવું માને છે કે ભૂખ ભૂંડી નથી પણ ભૂંડું તો શું છે કે ભીખ છે. કે ભૂખ્યા રહેવું એ ખરાબ નથી પણ કોઈની પાસે માંગવું એ વધારે ખરાબ છે. ભીખ માણસના આત્માને હણી નાખે છે. દુષ્કાળ સામે કુદરતના કોપ સામે ઝઝૂમતા માણસની વેદના અહીં હૃદયસ્પર્શી રીતે પ્રગટ થઈ છે. કે કઈ રીતે દુષ્કાળમાં લોકોનું જીવન કકળી ઉઠે છે કે કઈ રીતે દુષ્કાળના દિવસોમાં લોકોની જીવનની પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ જાય છે એનું વર્ણન જે છે એનું વર્ણન આ નવલકથા ખંડની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. જેને આપણે હવે વિસ્તારથી જોઈએ. હવે આપણે વિસ્તૃત પાઠ. શરૂઆતથી જ કહે છે કે આશા હતી કે 12 માસનો ગયેલો મેહ જેઠના પાછલા 15માં તો જરૂર આવશે.
કે શરૂઆતથી લેખક કહે છે આશા હતી કે એવું માનવું હતું કે 12 માસનો, માસ એટલે મહિનો, અને ગયેલો એટલે કે વહી ગયેલો, મેહ એટલે અહીં વરસાદ, કે અહીં લેખક કહે છે કે એવી આશા હતી કે 12 મહિનાથી રીસાઈ ગયેલો કે 12 મહિનાથી વરસાદ વરસેલો નથી એ વરસાદ કે હવે જેઠ એટલે કે ગુજરાતી મહિનાઓમાં આવતા જેઠ મહિનો કે જે 9મો મહિનો, જે 8મો મહિનો જે છે એ મહિના કે એના પાછલા 15માં એટલે કે જેઠ મહિનાના પૂનમ પછીના જે પાછલા 15 દિવસ છે એ દિવસોમાં કે જરૂર વરસાદ આવશે એવી બધાને આશા હતી. પણ કોણ જાણે કે મેઘરાજા તો ઊંઘી ગયા કે પછી એમને એ પાણી ખૂટ્યા કે વળતી વખતે એ વાટો લાંબી પડી. કે અહીં લેખક એવું માને છે નાયક કે એવી આશા હતી તેમ છતાં પણ વરસાદ વરસતો નથી, એના કારણે લોકો હવે એવું વિચારે કે કોણ જાણે શું થયું હશે કે આ વરસાદ જાણે કે મેઘરાજા એટલે વરસાદ કે શું વરસાદ ઊંઘી ગયો છે કે પછી એ વરસાદના પાણી ખૂટી ગયા છે કે એવું તો શું બન્યું કે હજી કે પછીનું વર્ષ કે પહેલા વર્ષે તો ન આવ્યો પણ આ વર્ષે વળતી વખતે એટલે કે પાછા વળતા પણ જાણે કે એ હજી સુધી આવ્યો નથી. વાટો લાંબી થવી એટલે કે રસ્તો લાંબો થવો એટલે કે વરસાદને આવવામાં વિલંબ થવો. ધરતી પર મોતનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે કે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે વરસાદ કે જે પાણીનો વરસાદ તો નથી વરસતો, ઉલટો દુષ્કાળના લીધે મોતનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. એટલે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં રોજ વધારે ને વધારે માણસો જે છે ભૂખ અને તરસના કારણે અત્યારે મરી રહ્યા છે. જેમ ધોધમાર વરસાદ જળબંબાકાર થાય એમ અત્યારે બધે પાણી જોવા મળે એમ અત્યારે સર્વત્ર જગ્યાએ જાણે કે માણસોની, પશુ પંખીઓ બધાની જાણે કે લાશો થતી હોય એવો લાશોનો વરસાદ અત્યારે થઈ રહ્યો છે. વનમાં ને ખેતરોમાં, બજારમાં ને શેરીઓમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં માનવીના મળદા જ મળદા. કે લેખક કહે છે કે કેવી પરિસ્થિતિ બની ગઈ કે વન એટલે કે જંગલમાં જુઓ કે ખેતરમાં જુઓ કે શેરીઓમાં જુઓ કે બજારોમાં જુઓ કે જ્યાં જુઓ ત્યાં માણસના મૃત શરીર, મળદા એટલે કે માણસનું મૃત શરીર કે બધે માત્ર મૃત શરીરો જ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે. ક્યાં બાળવા ને ક્યાં દાટવા. કે માણસના મૃત્યુ થાય તો ત્યારે પહેલાં તો એવું એની પાછળનું કર્મ થતું કે કેટલાક લોકોને બાળવામાં આવતા હોય તો કેટલાકને દાટવામાં આવતા હોય, પણ અત્યારે તો કોને ક્યાં દાટવા કે સ્મશાનમાં પણ જાણે કે એની જગ્યા નથી એટલા પુષ્કળ પ્રમાણમાં માણસો મરી રહ્યા છે. પછી કાણ, સૂતક કે સરાવવાની તો વાત જ ક્યાં રહી. કે આ કાણ, સૂતક અને સરાવ એ બધી મૃત્યુ માણસના મરણ પછી એની પાછળ કરવામાં આવતી જે ક્રિયાઓ, કાણ કરવી એટલે કે એને માણસનું મૃત્યુ થાય પછી એની પાછળ રોવું, એકબીજાનું ખરખરો કરવા જવું, અને સૂતક એટલે કે લોકોમાં એવી માન્યતા હોય કે જ્યાં મૃત્યુ થયું હોય ત્યાં કેટલાક લોકો કે સારા કામો કે ધર્મના કામો જે છે એ થતા નથી, કે ઈશ્વરના મંદિરનો દીવો પણ જે છે કે ત્યારે કરવામાં આવતો નથી. અને સરાવવું એટલે કે મૃત્યુ પછીના 12મા દિવસે કરવામાં આવતી શ્રાદ્ધની ક્રિયા. કે આવું બધું જે મૃત્યુ પછી સામાન્ય તો લોકો કરતા હોય પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે દરરોજ લાખોના લાખો લોકો, હજારોના હજારો લોકો મરી રહ્યા છે. તો એમાં ક્યાં કોની કારણે જવું અને કોનું સરાવવું અને કઈ રીતે સૂતક પાળવા, કે જો એવું પાળવા બેસીએ તો અત્યારે તો રોજ એ જ પરિસ્થિતિ છે તો કાંઈ પણ નવા કાર્યો થઈ જ ન શકે. આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ જે છે એ આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ આ 56 દુષ્કાળમાં થઈ ઉઠ્યું છે. પાછળ રહેલા તો સંબંધીઓને આગળ કર્યાની રાહત જ અનુભવતા હતા, ખુશ થતા હતા, ગણતા રહ્યા, ન દેખવા ન દાજવા. એટલે કે જે પાછળ રહી ગયેલા કે જે જીવતા લોકો હતા એ પોતાનો કોઈ સંબંધી મૃત્યુ પામે તો સામાન્ય રીતે તો શું થાય કે કોઈ સંબંધી મૃત્યુ પામે તો લોકો દુઃખી થતા, પણ અત્યારે આજે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિમાં જેમ જેમ લોકો મરતા એમ એના સંબંધીઓ દુઃખી થવાને બદલે ઉલટા તો ખુશ થતા કે રાજી થતા કે સારું થયું કે એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું, કે આમાંથી ભૂખના કારણે આજે નહીં તો કાલે તો લોકો મરવાના જ છે, એના કરતાં આનો સમય પહેલાં કે વહેલા સર જે છે કે એનો છુટકારો થઈ ગયો એમ માની અને એ થોડા ખુશ હતા કે એ જો મૃત્યુ પામ્યા એટલે હવે એને આપણે ન દુઃખી એને જોવા મટ્યા, કે એનું દુઃખ જોઈ અને આપણે પણ દુઃખી થવું મટ્યું. આવું જે છે આવું આ એકબીજા લોકો હવે માનવા લાગે છે કે એ બધું લોકો માનતા થાય છે. અરે કાળું સરખાને તો અદેખાય જ આવતી હતી,
રણછોડભાઈ ને શંકરદા છૂટ્યા આ દુઃખમાંથી ને ભૂખમાંથી. કે હવે અહીં કાળુ જે નવલકથાનો નાયક છે એની વાત કરતા કે કાળુ સરખાને તો અદેખાય, કે સરખાને એટલે કે એના જેવાને, કે કાળુ જેવા લોકો જે હતા એને તો આવું બધું જોઈ અને અદેખાય આવતી, એટલે કે એને જોવું ગમતું નહીં. કારણ કે એના મિત્રો જે છે રણછોડભાઈ અને શંકરદાસ એ બંને શું થાય કે છૂટ્યા, એટલે કે એનું તો મૃત્યુ થઈ ગયું. એના કારણે કાળુ જેવા જ એ પણ ટેકીલા અને નિયમવાળા હતા અને સ્વાભિમાની હતા. તો આવા જે સ્વાભિમાની લોકો તો મૃત્યુ પામ્યા. એના કારણે કાળુને હવે પોતાનું જીવવું જાણે કે એને શરમ લાગતી હતી, એને જોવું ન ગમતું હતું. કે એ તો એવું માનતો કે ખરેખર કે સારું થયું કે એ બંને મરી ગયા, એના કારણે એની ટેક પણ એમણામ રહે અને એનું સ્વાભિમાન પણ ટકી રહ્યું. અને હું જે છે કે હું તો મારો તો આ ભૂખમાંથી છુટકારો થયો નથી એવું જોઈ અને એને જે છે કે ઘણી બધી અદેખાઈ આવતી હતી. અરે રે એ તો અમર્યા થઈ ગયા. અમર્યા થઈ જવું એટલે કે અમર થઈ ગયું, કે ખરેખર એ મૃત્યુ પામ્યા છે પણ ખરેખર તો એ અમર થઈ ગયા છે. કારણ કે એને આ ભૂખ પણ નથી વેઠવી પડી અને અત્યારનું દુઃખ પણ હવે એને જોવું રહ્યું નહીં. ને રહ્યા આપણ કોણ જાણે ક્યાં લગી કરજમાં આ ભૂખે ટળવળવાનું હશે. કે કાળુ કહે કે એ બધા તો જે મૃત્યુ પામીએ એ તો બધા જાણે કે અમર થઈ ગયા, સુખી થઈ ગયા, અને આપણે રહ્યા એ આપણે તો જાણે કે આપણા કેવા કરમ હશે કે આપણે તો હજી કેટલો સમય કોણ જાણે આ ભૂખમાં ટળવળવું પડશે એવું જે છે એવું કાળુ માને છે. આગળ કહે છે, પેલું અનાજે ખૂટ્યું ને વાણિયાને ત્યાંથી બી નહીં માંગુ શેઠ કરીને આવેલા 2 મણ કોદરાએ, જેમાં અડધો તો કચરો અને તોય પાછા મેણા ધોઈને દમ નીકળી જાય એવા. એ રાજુ કાકાજી, સાસુના 3 છોકરા ભલી ને પોતે, આમ 7-8 માણસને કેટલા દિવસ ચાલે. એ કાળુ કહે છે કે એ કઈ રીતે પોતાનું જીવન વિતાવે છે, કે જે છે કે પોતે તો પોતાની પાસે અનાજ તો નથી, એ ટેકીલો હોવા છતાં પણ વાણિયાની દુકાને જાય અને કોદરા એટલે કે એક પ્રકારનું ફળ, કે જો તમે એ ફળ ખાઓ તો એને શું થાય કે મીણો ચડે, કે જેમ માલઢોરને મીણો ચડે અને આફરો ચડી જાય અને ઉલટી ઉપકા થાય, એ ખાવાથી માણસનું મૃત્યુ પણ થાય. પણ આ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે લોકો એ ન ખાધા છે એવું ન હતું, તેમ છતાં પણ લોકો એને ખાતા હતા. પણ એનો થોડો એમાં ફેરફાર કરતા કે કોદરા જે છે એને સૂકવી દેતા, એટલે કે 2 દિવસ તડકે સૂકવે જેનાથી કોરા થઈ જાય, પછી એ સુકાઈ જાય. એટલા માટે એ ખાવાથી પછી કાંઈ એનાથી મીણો ચડતો ન હતો. તો આવા કોદરા કે કાળુએ શેઠની પાસે એમ કહ્યું હતું કે હું તમારી પાસેથી અનાજ નહીં માંગુ, જો તમે મને આ કોદરા આપશો તો હું અનાજ નહીં માંગવા આવું. એમ કરીને જે 2 મણ કોદરા લાવ્યો હતો એ પણ જાણે કે હવે પૂરા થવા આવ્યા છે. કારણ કે એ પોતે એકલો ખાવાવાળો ન હતો, એ પોતે, એની પત્ની રાજુ અને એના કાકા તેમજ એની સાસુ અને સાસુના 3 છોકરા, અને એ બધા જે છે કે આમ 7-8 જણા મળે અને આ 2 મણ કોદરા કે એ જાજો સમય ટકે નહીં એવું જે છે હવે કાળુ આવી દુઃખદ પરિસ્થિતિ એ જોઈ રહ્યો હતો. અલબત્ત એક તરફ અનાજ ઘટતું ગયું તો બીજી બાજુ સાસુ મુવા ને કાકોજી નાનકડી ભત્રીજીને આગળ કરી ચાલતા થયા. કાળુ એક બાજુ ખુશ થયો તો બીજી બાજુ દુઃખી એટલો થયો. આ વગર કામના જીવે છે ને કામના મરી જાય છે. કે કાળુ કહે કે એક તો અનાજ ખૂટતું હતું ને એવામાં શું થયું કે એના સાસુમાં અને એના કાકાજી એ બંને શું થાય છે એ મૃત્યુ પામે છે. કે એ તો મૃત્યુ પામે છે એના લગે કાળુને જે છે કે એક બાજુ ખુશી પણ થાય છે અને એક બાજુ દુઃખ પણ થાય છે કે એ જે મોટા જે કામ કરે એવા માણસો હતા એ અત્યારે મરી ગયા, અને જે નાના કે જે કામ કરી શકે એવા લોકો નથી એ હજી જીવતા રહ્યા, કે માત્ર જે ખાવા માટે જીવે છે એ જીવિત રહ્યા, અને જે કામ કરી શકે એવા હતા એ મૃત્યુ પામ્યા છે. એનાથી જે છે કે કાળુને ખુશી પણ થાય છે અને થોડું ઘણું દુઃખ પણ થાય છે. અહીંયા સુધી રાખીએ, બાકીનું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં.